Huh? Lakshmi Narasimhan, third year. Good morning, sir. Good morning. I am Lakshmi Narasimhan from St. Xavier's College, Palayamkottai, Tirunelveli. I always wonder, how do you keep yourself updating in this era of ever-evolving technologies? I just told you, I just confessed. இப்போ தான் நான் ஒரு கன்ஃபெஷன் சொன்னேன். இந்த மாதிரி இடங்களில் உங்களை மாதிரி ஆட்களுடன் அடிக்கடி அளவலாவதால் என் அறிவு மட்டம் உயர்வதாகவே நான் நினைக்கிறேன். அப்படிதான் ஐ கீப் மை செல்ஃப். நீங்கள் சொல்லி இந்த புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு சிலபஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அப்படிதான் என்னுடைய அறிவு மட்டம். இது படிக்கலையா நீங்கள் பாருங்க சார் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என் சிலபஸ். எனக்கு பரீட்சை கிடையாதுங்கிறதுனால நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதற்கு முன்னால் அதை படிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கும். டைம் லிமிட்டை நீங்கள் வைக்கிறதுல நான் வச்சது தான். இன்னைக்கு நைட்டை கூட போய் படிச்சிருவேன் நான். நன்றி. Sir, good morning. Good morning. My name is Deepa Shelton, Assistant Professor, Stella Maris College. Sir, it's a great honor to see you today. And I have to tell you, I am a student of yours. You might wonder how. I'm a PhD scholar, and my topic is how Big Boss is going to, bring in public perceptions about Kamal Haasan and his political entrance. So, please encourage me and support me to do this doctoral study. Looking forward. And sir, my question to you, the current Tamil Nadu government believes Tamil Nadu youngsters are not employable. How does Dr. Kamal Haasan, a believer and an encourager of youngsters, look at this? In fact, your political ideologies are also pro-youngsters. So can you comment on this, sir? Yes. Political ideology, the end part, please, again. It's also pro-youngsters. You cater to youngsters and you look forward to youngsters being, given more importance and playing more important role, like how you just spoke this morning. Yes, I think youngsters are tomorrow's leaders. So I want to address leaders. I'm not just looking at cadres. People who have achieved their degrees, their status and their positions are quite complacent in their situation, and for them moving even an inch ahead is a great difficulty, whereas my leaders of tomorrow are thinking of walking miles ahead. And that's what I want for me, my party and my country. And the first question, because this So, Tamil Nadu government, which believes Tamil Nadu youngsters are not employable, is like... No, let's face the truth. This I'm not talking as a political party leader or a politician. I'm willing to cast aside diplomacy and talk. These are what the companies that are coming to employ in Tamil Nadu are saying. And Tamil Nadu government cannot shrug their shoulders and say, our students are not employable. Your education system, you have led it to atrophy. You led your thing by simple apathy, you allowed atrophy to settle into the way we teach our youngsters. And I think we are on the very verge of another revolution, which is as important as Satyagraha, when Gandhiji introduced it. Now we are on to another important revolt from the people, from institutions, from every direction it should happen, and that is to skill India. Skill set development for India means for every one of you in this room, whatever be your degree, your PhDs and all that, you must learn a skill, or if you're skilled enough, impart that skill to another man who will need it. With skills, India will move faster than where
ISRO could move us. ISRO will take us this way. We will go directly across to the world. And that's what we should do. I think whoever is thinking I'm just being educated should also try to skill someone else. Skill is very important. Try, if you know a little skill, pass it on. And I think all of us should learn one new skill every year. And once you get into that habit, it'll be easy for us to distribute that opportunity among our other brothers who are less fortunate than you are. Thank you. வணக்கம் சார். சார், நான் காயத்ரி, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரேன். சார், என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, சினிமாவிலையா இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ்லையா இருக்கட்டும், அரசியல்ல சொல்லவே வேணாம், உங்களுக்கே தெரியும், வாரிசு வரிசை தலைமுறையா வந்துட்டே இருக்காங்க. இது வந்துட்டு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கலாம். பட் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இது ஆரோக்கியமான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நாங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இது தலைமுறையா ஒரே குடும்பத்துல இருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது எங்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கான சான்சஸ் கிடைக்காமலே போயிருது சார். அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப நினைக்கிறேன் நான். இன்னொரு விஷயம், சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பரவாயில்லன்னு சொன்னீங்க, அதுவே பரவாயில்லன்னு சொல்ல முடியாது. கிங் எட்வர்டு, கிங் ஹென்றி, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிங், அது சரி வராது எங்களுக்கு. அதற்காகத்தான் நாம் ஜனநாயகத்தையே கொண்டு வந்தோம். அதில் மீண்டும் மீண்டும் அப்படியே ஒரு ஹைரார்கி வருவதை நாம் விரும்ப மாட்டோம். அதற்கான வழியை மக்கள் நீதி மையத்தில் ஏற்படுத்த விட மாட்டோம். ஏனென்றால் அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, குடும்ப அரசியல் தமிழக அரசியலிருந்து எடுக்கவே முடியாதுன்னாங்க. கரெக்ட், இருக்கலாம். அப்படின்னா என் குடும்பத்தை பெருசு பண்ணிக்கிறேன் நான். இதுதான் என் குடும்பம். நீங்க சொல்லும் கூற்று நிஜமாகவே இருக்கட்டும், தமிழக அரசியலிருந்து குடும்ப அரசியலை பிரிக்க முடியாதுன்னா குடும்பத்தை பெருசாக்கிடும், இது என் குடும்பம்னு சொல்லியிருக்கேன். அதிலிருந்து உங்களுக்கு புரியும் எங்களுடைய எண்ணம் எதை நோக்கி இருக்கிறது என்று. அதான் நான் சொன்னேன், நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு சின்ன பொண்ணு கூட நான் நினைக்கல, நாளைய தலைவருடன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். அந்த எண்ணம் உள்ளவர்கள் தான் உங்களுக்கான பாதையை வெட்டித்தர முடியும். நடக்க வேண்டியது என்னமோ நீங்க தான். அது இவங்களா வரப்போறாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க கடப்பாறையிலையும் மம்பட்டிலையும் கையை வச்சுட்டு வானத்தை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. நாங்கள் அப்படி இல்லை. உங்களுக்காக பாதை வெட்ட துவங்கி விட்டோம். அதில் நடக்க நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். நன்றி. நன்றி. Hello. Vanakkam, sir. வணக்கம். My name is Lee. I'm from Nagaland. And before I ask my question, I just want to say that the video that you released on the language issue, Can you? the video that you released on the language issue just a few weeks back, sir, I really loved it because even though you spoke for Tamil, it stands for us as well from the northeast of India. Thank you, thank you. Sorry, it's not because I didn't understand your language. Mic, I was too close to the speaker. See, I'm glad you're thinking like that, because it is not with the hatred. Language is a communicating tool. However old or young, we'll have to respect all languages, including the language that you speak in your land. Yes, sir. And among the family of languages, the youngest is Hindi. It's a little child in diapers. We will have to take care of that language because it is our child too. We will definitely take care of it. Compared to Tamil, Sanskrit, Telugu, it's still the youngest language. And it is not with derision that I say it, but with compassion and kindness, with a lot of affection. I speak a little of that language. I don't have the erudition that I might have in my own language. But
It's a good language, but our contention is do not stuff it down our throat. You called us for dinner, lay it on the plate. Don't make us a guest in your dinner and then give us a menu and which order to eat. We will not accept it. No one will accept it. Thank you. Okay, sir, I have a small question. What do you think are the long-term effects of social media on children who are completely exposed to it? See, it's a question which is very frightening for parents, middle-aged people who are not yet parents, those who want to be parents. We have actually invented a fantastic tool, and it'll have its sharp edges. We'll have to teach our children to work around it. It's no use getting worried about a knife. Use it in the kitchen, use it for murder, but see to it that it is in the right hands. See to it that those murders are completely reduced, and threaten them with punitive measures, but give it to the ladies so that they can use it in the kitchen more effectively than in battle. Same thing will happen. See, there was a time when America, people wore their gun on either side of their thighs, and they were gunslingers. They still are. But look at India. We have kept those guns aside. We use it in our borders, and the society is functioning well. Yes, we have a lot of problems, but that is the only way to contain it, with our ethical approach to how you want that medium to be utilized by companies, by people, and automatically the youngsters will understand what is good for them. Their parents will tell them, or they themselves consciously will come to understand. No need to get frightened about a medium. It is as sharp as the knife I used as a simile, but use it carefully. Bonjour, Vanacom. Sir. I would like to know how the digital area is dangerous for the privacy of young people. Privacy? For young people who watch a lot of media, cinema, and TV show like Big Boss. Yes. Let me tell you, I was broaching the subject of privacy. It's not an easy subject. There are a lot of people, I think Professor Evans or somebody, she's also saying that there's no resolution as yet, but we must bring about new ethical ways, and what you call the interface has to be done even more effectively. I'm going to a darker room of technology where I don't understand the switches and the levers. But I do think it is solvable, and I do think the privacy for children right now is not there, but it could be achieved. Children, for any individual, because avaricious companies, big companies who want your data and they want to use it quickly, that kind of avarice will bring in draconian laws by the government, which will slow down the progress of the whole technology itself. But later on, there'll be a time when we'll understand that all of us, the users and the inventors, both have a responsibility. We learned it through Einstein. You can either use it on a warhead or you can use it as a nuclear power plant. We have to make that call as citizens. Same thing will apply for privacy in internet. We'll have to respect it more than expecting anyone else to respect it. It has given us a very strong freedom of speech. We must retain it by not abusing it. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, sir. Vanakkam. Sir, my name is Akash. I'm from Kerala. Oh, I have this really complicated question.
So I want to talk about social media. And with the internet coming, there's an excess flow of information, good and bad. For example, we have media reporting stuff like celebrities' clothing, and there's also important stuff like good stuff about environment, like more equality, like feminism, and all that other stuff. Where do we draw the line? As in, how can we control this? That is where centrism comes into play. That is the equipoise. That line that you draw is the difference between a nudist colony and a well-dressed party. You take it to the extreme end of freedom, then you'll end up in a nudist camp. So it's up to you. I'm not talking ill of either one of them, but please do not be scared of the technology. And we have seen many such impediments which comes out of invention. The first thing the car did before it transported one person from one place to another is to kill another person. So you need not fear the automobile. We will bring in traffic regulations so that people don't kill each other in their average to go faster and faster. So similarly, I'm very sure that governments, more than governments, you yourself, these hackers know more about the internet than the CIA. Let me tell you, they are hiring young people like you to unravel the knots they have tied themselves into. So don't worry, you are tomorrow's leaders and you will have to bring in laws which will make internet accessible and stay and keep the voice of the people aloft and loud. Hi sir, I'm Pavitra. I'm doing B.Ed in Loyola. And my question is, constitutional laws irukku, freedom, fundamental rights எல்லாம் இருக்கு சொல்றாங்க. But social media அப்படின்னு சொல்லும்போது பப்ளிக்காக ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு விதமான கமெண்ட் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். பட் அது ஏன் ஒரு பொலிட்டீஷியன் சொல்லும்போது சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப பூதாகரமாக பெருசாக்குறாங்க? ஏன் அது அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆகுது? அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லதோ கெட்டதோ அது உயரமான இடத்துல இருந்து சொல்லிட்டா ரொம்ப சத்தமாக கேட்கும். அது செர்மன் ஆன் த மவுண்டாக இருந்தால் நல்லதுங்க. ஒரு பொறுக்கியை கொண்டு போய் அந்த மவுண்டில் வைக்கக்கூடாது. அசான் பாடுற முல்லா இருக்கிற டவர் நல்ல உயரமாக இருக்கு, ஆனால் அதில் அந்த மாதிரி நம்பிக்கை உள்ளவங்க தான் இருக்கணும். தப்பான ஆள் அங்கே போனோன்னா போர்க்குரல் வந்துடும் அங்கேருந்து. அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ உலகத்தில். ஸோ அதுதான் முக்கியம். நமக்கு இந்த உயரம் வந்து நமக்கு தான் முக்கியமாக தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரியலங்கிறது அவங்களுடைய கூற்றை பார்த்தாலே புரிகிறது. அவங்க அதை உணர்ந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வார்த்தைகளெல்லாம் வெளியே வராது. உங்கள் செவிக்கு அது எட்டி இருக்கவே இருக்காது. அவங்க போதும் சதி திட்டங்களை வேணா அந்த மேடையில் இருந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம். திட்டம்னே நான் சொல்கிறேன், அவங்க எல்லாமே எல்லா திட்டமுமே அவங்களுக்கு கமிஷன் சார்ந்தது தானே. சொல்ல முடியுமா அவங்களால? இங்கே தமிழர்கள் மத்தியில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் 1000 இருக்கும்போது இஸ்ரேலில் போய் தான் நம்ம தண்ணி நிர்வாகம் கற்றுக்கணுமா? நியூக்ளியர் பாம்பு கற்றுக்கலாம். மொசாடு கிட்ட போய் நம்ம எப்படி உளவு பார்ப்பது என்பதை வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாமே தவிர, நீர் மேலாண்மைக்கு வந்து தமிழன் பேர் போன ஆள். இங்கே தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களை, அந்த பண்டை தமிழர்களை விடுங்க, இன்னைக்கு இங்கே வாழும் தமிழர்கள் கைகுலுக்கும் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களிடம் இவர்கள் ஒரு வார்த்தை பேசியது கிடையாது. அந்த தமிழர்கள் எல்லாம் ஏழைகள். பெரிய அம்பானியோ அதானியோ பெரிய டாட்டாவோ பிர்லாவோ கிடையாது. அவங்க படித்த கல்வியாளர்கள், ஆனால் திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களை கொண்டு போய் ரீச் பண்ணணும். அதனால தான் சொன்னேன், நின்று பேசும் உயரம் அதிகமாகும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒன்று
தன்னடக்கம் வந்து ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டும். இல்லை என்றால் அவர்கள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து உங்களை போன்றவர்கள் அவர்களை இறங்க சொல்ல வேண்டும். நன்றி. காலை வணக்கம். காலை வணக்கம். என் பேர் அமிதேஷ் சார். நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன். ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த கேள்வி எனக்குள்ள வந்திருக்குமான்னு தெரியல, ஆனால் இன்னைக்கு வருது. தமிழ் மொழியை பற்றின ஒரு இன்செக்யூரிட்டி கடந்த ஒரு மாசமா நடந்த சில நிகழ்வுகள் இந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி எனக்குள்ள டெவலப் பண்ணுது. தமிழ் மொழி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை. தமிழ் மொழியோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நமக்கு இன்னைக்கு தெரியல. அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? தமிழ் நடக்கும் சாலையை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். தமிழ் நடக்கும் சாலை அதை நாம சுத்தமாக வச்சிருக்கணும். அதில் கலப்பு வர வர தமிழ் நாம் காதல் சொல்வதற்கு மறந்து லவ் யூ தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். அந்த பாதை சுத்தமாக வேண்டும். அதாவது உங்க தமிழ் வொக்காபுலரி நல்லா இருக்கேங்கிறாங்க, நன்றி தான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு, வேற என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அதுக்கு? அது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள். அதற்கு காரணம் நம்மை 350 வருடம் ஒரு ஆளுமை ஆண்டு இருக்கிறது. அதில் நமக்கு கிடைத்தது அடிமைத்தனம் போக சில நல்ல விஷயங்களும் நடந்திருக்கின்றன. அவைகளில் ஒன்று இங்கே நாம் நின்று கொண்டிருக்கும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். அதையெல்லாம் நம்ம மறக்கக்கூடாது. அதே நேரத்தில் நமக்கு ஒரு அற்புதமான கருவியை நம் கையில் சங்கிலியாக இட்டிருந்த அந்த சங்கிலி இன்று நாம் அதை உருக்கி ஒரு ஆயுதமாக மாற்றிவிட்டோம். நம்ம அந்த சங்கிலி தான் இங்கிலீஷ். I can communicate with my brethren. 22 மொழிகள் இருக்கும் இந்த நாட்டில் குயிக்காக ஊடுருவி சென்று வழி தேடுவதிலிருந்து வழி சொல்வது வரை நாம் அந்த மொழியில் செய்ய முடியும். அதை உதாசீனப்படுத்தி விடாதீர்கள் தயவு செய்து. தமிழ் கண்டிப்பா நாம் உள்ள வரையில் தமிழ் வாழும். நம் உணர்வுள்ள வரையில் தமிழ் வாழும். அதை அசைக்க முடியாது. அது கவலையே விடாது. இந்த பெருமித கர்ஜனை இருக்கும் வரையில் தமிழ் காடு இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். Hello, sir. Sir, I'm Professor Tanihivelan, Department of Digital Journalism, sir. I'm Professor Tanihivelan. சார், எனக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, இப்போ சமீபமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி சினிமாவில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட தாக்கம் இருக்குது, சினிமா எப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்களை அடாப்ட் பண்ணிக்குது, நீங்கள் இது மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இல்லை, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறதுல வெவ்வேறு கட்டங்கள் இருக்கிறது. என்னுடைய புத்தி எழுதியிருந்த ஒரு கட்டுரை, அது எழுதிய ஒரு 35 வருடம் இருக்கும். அதில் நான் எதிர்பார்த்த பொழுதுபோக்கு சாதனங்களில் மல்டிமீடியா ஆகும் என்பதை நான் நம்பிக்கொண்டிருந்தவன். அதை வார்த்தைப்படுத்த தெரியாமல் திக்குமுக்காடி கொண்டிருந்தவன். அப்பொழுது என் கனவில் வந்த எதிர்கால பொழுதுபோக்கு சாதனம் எப்படி கல்வியாகவும் பொழுதுபோக்காகவும் நீங்களாகவும் நானாகவும் இருக்கும் என்பதை ஒரு வரைகோடிட்டு காட்டியிருந்தேன். அதில் டெக்னாலஜியை ஒரு சிப்பு மூலம் உங்கள் கையிலோ தோளிலோ பதித்து விட்டால் உங்கள் கலர், உங்கள் எண்ணம், உங்கள் கிராமம், உங்கள் சிந்தனை, உங்கள் சித்தாந்தம் சம்பந்தமான கற்பனை கதைகளை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்க முடியும். அதுதான் உங்களுடைய என்டர்டைன்மெண்ட். அதாவது நீங்கள் நிதம் காணும் கனவை நினைவுபடுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க தெரியுமா, அதன் ஒரு பதிவு மாதிரி ஆயிடும். அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்ல முடியும். ஸோ நாளை கதை சொல்லிகளின் களம் டெமோக்ரட்டைஸ் செய்யப்படும் என்பதுதான் என்னுடைய கனவாக இருந்தது. அப்படி சொல்லும்போது, என்ன சார் நீங்கள் சினிமா பத்திரிகையில் போய் இப்படிலாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னாங்க.
அன்று அது கொஞ்சம் பலமான வார்த்தைகளும் ஒரு சின்ன பிதற்றல் மாதிரியும் பீற்றல் மாதிரியும் கூட தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் கேட்கும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாம் வாழும் காலத்தில் பார்க்கக்கூடியது தான். நான் சொன்ன அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாம் வாழும் காலத்தில் பார்க்க போவது தான். இதில் நீங்கள் கேட்டீங்க சினிமாவில் என்ன பண்ண முடியும்னு. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க. சிம்பிளாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால், மோஷன் கண்ட்ரோல் கேமராஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அது நினைவு வைத்து கொள்ளும். ஒரு 10 அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்கள் செய்யக்கூடிய திறமையான விஷயங்களையும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை எதையும் செய்யாத ஒரு அற்புதமான மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி காட்டும் ஒரு அற்புத கருவி இந்த மோஷன் கண்ட்ரோல்ங்கிறது. அது இந்த அடுத்த 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 கட்டத்திற்கு நகர்ந்து சென்று விட்டது. இப்பொழுது நான் இப்போ ஆளவந்தான் ஒரு படத்தில் செஞ்ச போது இருந்த மோஷன் கண்ட்ரோல் கேமரா இருக்கும். இன்று யார் வேண்டுமானால் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோஷன் கண்ட்ரோல் வச்சு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அது பணக்காரர்களின் விளையாட்டு கருவியாக மட்டுமே இருந்தது. இன்று இங்கே வந்துருச்சு. முந்தையெல்லாம் டேவிட் லீன் மாத்திரம் தான் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் வைப்பார். இன்னைக்கு எல்லார் கையிலையும் உங்களுக்கு கேமராவை கட்டி மேலே அனுப்பலாங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. திஸ் அண்ட் இப்போ அந்த கேமராவே கூப்பிட்டா வருது, தள்ளி போனால் தள்ளி போகுது. ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி யூஸிங் இட், வி ஆர் ஆல்ரெடி இன்டு இட். Hi sir, my name is Abatis. I'm from Kerala. So my question is, in last August at Vellore district, Dalit people were forced to lower down the body of a man from 20-foot bridge for cremation purpose. Because for cremation purpose at Vellore district, Dalit people were forced to lower down a dead body from a 20-foot bridge for cremation purpose. And the upper caste people, because denied road access and transportation for them. And when the video went viral in social media platforms, the Honorable High Court of Madras seek explanation to this. And the reply affidavit by the Tamil Nadu government was they are in the process of setting up a separate crematorium for the lower caste people. How do you look back to this incident where the government who is responsible to provide social justice itself supporting casteism? Absolutely, sir. It is not a question that you had asked. It is actually an insult you have thrown at the government. And I'd like to take it further, because you rightly hit the nail on the head when you said that instead of saying that we'll do the needful at once, they will walk to the cremation ground, they said we are building another one. So they are confirming the status and regressing back into that. I think at least in death, let me be with my brothers. I've said it before, why my body will be given to science and not for rituals. It's not that I hate rituals or people, because there's so many things that rituals gives you comfort for others. It doesn't give me comfort. So somebody said there might be somebody who believed that there is a Swargam for you and they would like to send you there. I said, Swargam is something, it's a word that nobody has seen it, but they want to be there. And I'll tell you what my Swargam is. This happened, sir, in Kerala, where they asked me this question. താങ്കൾ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വന്നവരല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ അയക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. So then I said, I will define my Swargam. Who are you to tell me what is my Swargam? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, I have 15 meters of skin. If it can turn to 7 pairs of slippers for my leprosy-stricken brothers, that is my Swargam. അത് മനസ്സിലാകാത്തവരാണ്. They are talking about a separate crematorium for, cremation ground for my Dalit brothers. At least accept them there as your brother. Learn, start from the other end. அப்படியே வந்துடும் பழக்கம்.
உங்களுக்கு. அவரை சகோதரனாக சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, காந்தியாரை பற்றி விமர்சனம் என்னிடம் சொல்வார்கள், ஹரிஜன் அவர் எப்படிங்க பேர் வைக்க போச்சு எங்களுக்கு, ஏன் தம்பின்னு சொல்லணும், ஹரியுடைய தம்பின்னு சொல்றதுல எனக்கு என்ன சந்தோஷம். கரெக்ட், அந்த விமர்சனத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அந்த விமர்சனத்தை தவிர்ப்பதற்கு ஒரே வழி, நாம் அங்காவது ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து தமிழ் மண்ணாக மாற வேண்டும். அங்க ஆரம்பிச்சோம்னா தமிழ் மண்ணில் நடமாடும் மனிதர்கள் அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அதுபடி வாழ முயற்சிப்பார்கள் என்று இன்னமும் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன், நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் சார், உங்களுக்கு அதிகமாக டைம் இல்லைன்னு தெரியும், இன்னும் ஒரு கேள்வி தான். ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ அபவுட் எக்ஸலன்ஸ். இப்போ எங்களுடைய ஜெனரேஷனுக்கு, இன்ஃபேக்ட் எங்கள் ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷனுக்குமே எக்ஸலன்ஸுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா அது நீங்கள் தான். எங்கள் அப்பா தாத்தாலாம் கேட்டால் சிவாஜி கணேசன் சொல்லுவாங்க, எங்களுக்கு நீங்கள் தான். உங்களுக்கு அப்புறம் சொன்னால் தப்பாயிருமா தெரியல, உங்களுக்கு அப்புறம் யாரும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த எக்ஸலன்ஸுங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் எங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து இஃப் வி வாண்ட் டு அச்சீவ் ஆர் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு அச்சீவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், வாட் ஷுட் வி டூ? ஓகே, அந்த கேள்வியில் எனக்கு பிடித்த விஷயம் பர்ஃபெக்ஷன்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலை. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை. அது இல்லியூஷன். அதான் அது வந்து மாயை, அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி வந்துட்டா அதான் நம்மளுடைய வளர்ச்சியின் கடைசி விளிம்பு. இதுதான் பர்ஃபெக்ஷன். இதுக்கப்புறம் விழுந்துடலாம். தொடர்ந்து பயணம் இருக்கணும்னா எக்ஸலன்ஸ் தான். இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு தலைமுறைக்கு தலைமுறை அது மாறும். இன்னும் சொல்ல போனால் தலைமுறை என்பதற்கான அளவுகோலே முன்பெல்லாம் 30 இருந்து இன்று 10 குறைந்து விட்டது. 10 வருடத்திற்கு ஒரு வரை அது வர வேண்டும். அது இன்னொரு ஆள் வரலைன்னா நம்மளே அதை செய்யணும். வரும் வரை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன், வாங்க. There, search, you'll find a talent like me. அந்த பாலச்சந்திர மாதிரி ஒருத்தர் தூக்கி பிடிச்சு நிறுத்தணும் இங்க. பட் டெஃபினெட்லி இருக்காங்க. அதை நான் வந்து சும்மா மேடை அலங்காரத்துக்காக சொல்லல. ஏன்னா அந்த கூட்டத்தில் வெதும்பி போயிருந்த ஒருத்தன் 10,000 பேர்ல நானும் ஒருத்தன். என்னை ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது இவங்களுக்கு அப்படின்னு எப்படி காட்டுறது என்னுடைய வலிமையை? இது என்ன பாடி பில்டரா, இதுவா, ஷோவா, மிஸ்டர் மெட்ராஸை இப்படி காட்டுறதுக்கு எப்படி காட்டுவேன் என் மண்டைக்குள்ள இருக்கிறத அப்படின்லாம் நான் கவலைப்பட்டது உண்டு. அந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு இருக்கிற பல பேர் இங்க இருப்பாங்க. வெளித்தோலை பார்த்து மயங்கிடாதீங்க, உள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆளை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு ஆளை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா 10 ஆளை கண்டுபிடிச்சு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ். அதில் ஒருத்தன் கண்டிப்பாக வந்து தீரும். அதைத்தான் ராஜ்கமல் இனி செய்ய போகிறது. எனக்கு அடுத்த வேலை இருக்குங்க, அதை செய்ய விடுங்க. நீங்க வந்து என் வேலையை எடுத்து செய்யுங்க. அவ்வளவு சிம்பிள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் a lot for taking our questions, sir. இவ்வளவு நேரம் நின்று எல்லாருக்கும் மனப்பூர்வமாக அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் பதில் சொன்னது நிஜமாவே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நான் சொல்லலை, ஏன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். I now request our beloved HOD Chinnapan sir to give the vote of thanks. Please, sir.